ओडिशा बोर्ड हाईस्कूल रे अष्टम नवम एवं दशम श्रेणी रे पाठ पढ़ुथिबा पिलामानकु यूट्यूब चैनल गुरुमा क्लासेस को स्वागत करुछि। पिलामाने बोर्ड परीक्षा रे संस्कृत एवं ओडिया विषय रे भल मार्क रखिबा पई एही चैनल सह जोड़ी हुआ। एही चैनल को सब्सक्राइब कर। पूर्व वीडियो रे आमे माने समास विषय रे पढ़िथिले। समासर संज्ञा कोन आ केते प्रकार रो समास अछि। आज आमे अव्ययभाव समास विषय रे पढ़िबा। अव्ययभाव समासर संज्ञा कोन एबे जानिबा। अव्यय पूर्व पद रे थाई जेउ समास हुए ताहाकू अव्ययभाव समास कुहा जाय। प्रथम पद अव्यय थिबो तापरे शब्द रही समास हेले समस्त पद अव्ययभाव समास होइथाय। जेमिति उदाहरण देखिबा, अहम यथाशक्ति धनं दास्यामि। तो एठी यथाशक्ति पदटी जदि आमे विग्रह वाक्य तार करिबा ताहेले शक्ति अनतिक्रम्य। अनतिक्रम्यर अर्थ होची अतिक्रम न करिकी शक्ति अनुसारे मु धन देबी। तो मोर जेतिकी शक्ति अछि से अनुसारे। तो जथा होची एठी अव्यय पद आ शक्ति संगे जोड़ी हेकी जथा शक्ति पदटी तयारी हेची। सेमिति प्रतिशिष्यम शिक्षकः प्रतिशिष्यम प्रश्नं पृच्छति। शिष्यम शिष्यम विग्रह वाक्य हैला शिष्यम शिष्यम कहले छात्र को एवं छात्र प्रति छात्र। तो एठी प्रति होची अव्यय पद शिष्य सांगरे पद सांगरे जोड़ी हेकिरी प्रति शिष्यम हेची। तो जथा अनतिक्रम्य अर्थरे जथा एवं शिष्य पदर द्विरुक्ति अर्थरे प्रति अव्ययर प्रयोग करा जायछि। दुईटी जाक पद क्लीबलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचनर रूप हेछथि। ताले एबे आमे जानिबा केउ केउ अर्थरे अव्ययभाव समास हेइथाय। ओडेला अनतिक्रम्य अर्थरे, सामीप्य अर्थरे, समृद्धि, अभाव, पर्यंत, सादृश्य, विप्सा ए सबु अर्थरे अव्ययभाव समास हेइथाय। एबे आमे जानिबा जे अव्ययभाव समासटाकू केमिति आमे चिन्हि पारिबा। जेउ समासर समस्त पदरे जथा, उप, बि, अनु, सु, दु, नि, आ, अधि, प्रति इत्यादि उपसर्ग लागि थाए ताकू अव्ययभाव समास बोलिकिरी आमे चिन्हिबा। पूर्व पदरे प्रयुक्त अव्ययटी विग्रह वाक्य रे तार अर्थ को स्पष्ट करिथाय। जो अव्ययटा पूर्व पदरे लागिला तार अर्थ केमिति आमे जानिबा से पदटीर ना विग्रह वाक्य से समस्त पदटीर विग्रह वाक्य कले जाई आमे तार अर्थटा को बुझी परिबा। जेमिति पिता पिता यथा कालम आगमिष्यति। यथा कालम कहले कालम अनतिक्रम्य काल को अतिक्रम न करिकी समय को अतिक्रम न करिकी यथा समय रे आसिकरी पहुंचे। तो एठी जो यथा समय उपसर्ग लागिची बा अव्यय पदटी लागिची सेटा आमे तार अर्थ बुझी पारुचे विग्रह वाक्य रे। सेमिति आ गोटे उदाहरण, सह दरिद्रेभ्यः यथेच्छं गच्छति। यथेच्छं कहले तार विग्रह वाक्य होची इच्छाम अनतिक्रम्य। इच्छा को अतिक्रम न करिकी जहा इच्छा ता से देई पारिबो। सेमिति आ गोटे उदाहरण, अहं यथा विधि ईश्वरं नमामि। विधिम अनतिक्रम्य यथा विधि विधि अनुसारे। तो ए जो समस्त पद गुड़िकर अर्थ आमे विग्रह वाक्य रे ही बुझी पारुछे। मात्र यथा हरि तथा हर एठी एही परि भाव प्रकाश पाउ नथिबारु ये अव्ययभाव समास नुहे, समास होई परिबो नाही। उप अव्यय पद सामीप्य अर्थ को बुझेई थाए। उप लागिकरी आमे जो अव्ययभाव समास करूचु। तो उपकूलम उदाहरण, उपकूलम नबा। उपकूलम विग्रह वाक्य कले कोन ना कूलस्य समीप कूलर निकटवर्ती ताकू आमे उपकूल बोलिकिरी कहूछु।
ତ ଉପ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଲାଗିଛି ଆଉ କୂଳ ଶବ୍ଦ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକିରି ଏଟା ସମାସ ହେଇଛି ସମସ୍ତ ପଦ ଉପକୂଳ। ତ ଏଠି ଆମେ କୂଳର ସମୀପ ବୋଲିକିରି ବୁଝୁଛେ। ସେମିତି ଆହୁରି ଉଦାହରଣ ଅଛି ଅନେକ, ଉପନଗରମ, ଉପମନ୍ଦିରମ ଇତ୍ୟାଦି। ନଗରସ୍ୟ ସମୀପମ, ମନ୍ଦିରସ୍ୟ ସମୀପମ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହେଇଥାଏ ଅବ୍ୟୟଭାବ ସମାସର। ମାତ୍ର ଉପରାଜ୍ୟପାଳ, ଉପକୁଳାଧିପତି, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରେ ଉପପଦର ସାମୀପ୍ୟ ନଥାଇ ଏଠି ଅଧସ୍ତନ କହିଲେ ତାଙ୍କ ତଳ ଲୋକକୁ ହିଁ ବୁଝା ଯାଉଛି। ଉପରାଜ୍ୟପାଳ କହିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କର ତଳେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବୁଝଉଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଉପପଦର ଅର୍ଥ ନିକଟ ନୁହେଁ, ସମୀପ ନୁହେଁ। ତ ଏଠି ଅବ୍ୟୟଭାବ ସମାସ ହେଇ ନାହିଁ। ଅନୁ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ପଶ୍ଚାତ ବା ପଛକୁ ବୁଝାଏ। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା, ଅନୁଶିକ୍ଷକମ କହିଲେ ଶିକ୍ଷକସ୍ୟ ପଶ୍ଚାତ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପଛରେ। ତ ସେମିତି ଆହୁରି ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଖିବା, ଅନୁଗୃହମ, ଅନୁବୃକ୍ଷମ। ଅନୁଗୃହମ କହିଲେ ଗୃହସ୍ୟ ପଶ୍ଚାତ, ଅନୁବୃକ୍ଷମ କହିଲେ ବୃକ୍ଷସ୍ୟ ପଶ୍ଚାତ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାର ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଅନୁରୂପମ କହିଲେ ତାର ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ ଅଲଗା ହବ। ତ ଏଇ ଜାଗା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଅନୁଶିକ୍ଷକମ ଯେମିତି, ଅନୁରୂପମ ସେମିତି ତାର ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏଠି ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ ହଉଛି ରୂପସ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟମ, ରୂପସ୍ୟ ପଶ୍ଚାତ ନ ହେଇକିରି ରୂପସ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟମ। ସେମିତି ଅନୁକୂଳମ ପଦରେ ଅନୁଗତମ କୂଳମ ହଉଛି ତାର ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ। ତ ଏଇ ଜାଗାଟାକୁ ମନେ ରଖିବା। ସୁ ଉପସର୍ଗ ସମୃଦ୍ଧି, ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଯେମିତି ସୁଭାରତମ, ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ ହେଲା ଭାରତାନାଂ ସମୃଦ୍ଧି, ସମୃଦ୍ଧି ଅର୍ଥରେ ଏଠି ସୁ ଉପସର୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ସେମିତି ସୁଫଳମ, ଫଳାନାଂ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ବହୁତ ଅଧିକ ଯୋଉଠି ଅଛି, ତ ସୁ ଉପସର୍ଗ ଏଠି ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ତ କର୍ମଧାର ଏବଂ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସରେ ସୁପଦ ଶୋଭନ ବା ସୁନ୍ଦର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଏ, ସେଠି ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ବା ସମୃଦ୍ଧିକୁ ବୁଝଉନି। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କର୍ମଧାର ଆଉ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ ପଢିବା ସେତେବେଳେ ଏ ପଦଟା କେମିତି ସେଠି କଣ ଲାଗୁଛି, ସୁପଦ ଅଧିକ ଜାଣିବା। ସେଠି ଦୁହୁ ଏବଂ ନିହି ଉପସର୍ଗ ଅଭାବ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଅଭାବ ଯୋଉଠି ଅଛି ସେଠି ଆମେ ଦୁ ଆଉ ନି ଉପସର୍ଗକୁ ଲଗେଇଥାଉ। ଯେମିତି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷଂ, ଭିକ୍ଷାୟାଃ ଅଭାବ, ଭିକ୍ଷାୟାଃ ଅଭାବ। ଭିକ୍ଷା ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି, ଲତା ଶବ୍ଦ ଭଳିଆ ଭିକ୍ଷା ଶବ୍ଦ, ଲତା ଶବ୍ଦର ଷଷ୍ଠୀ ଏକବଚନ ଯେମିତି ଲତାୟାଃ, ସେମିତି ଏଠି ଭିକ୍ଷାୟାଃ ହେଇଛି। ଭିକ୍ଷାର ଅଭାବ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷମ, ଅଭାବ ଅର୍ଥରେ ଏଠି ଦୁ ଶବ୍ଦ ଲାଗିଛି। ସେମିତି ନିର୍ମକ୍ଷିକମ, ମକ୍ଷିକାଣାଂ ଅଭାବ, ମକ୍ଷୀର ଅଭାବ ଯୋଉଠି ଅଛି ସେଇଠି ନିର୍ମକ୍ଷିକମ, ନି ଉପସର୍ଗ ଏଠି ଲାଗିଛି। କିନ୍ତୁ କର୍ମଧାର ଆଉ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସରେ ଦୁ ଉପସର୍ଗ ଦୁଷ୍ଟ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ଆଉ ନି ଉପସର୍ଗ ଅବିଦ୍ୟମାନ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଏ ଆଉ ସେଠି ଏଟା ବିଶେଷଣ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ତ କର୍ମଧାର ଆଉ ବହୁବ୍ରୀହି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢିବା ସେତେବେଳେ ଆ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପୂର୍ବ ପଦରେ ଅଧି ଉପସର୍ଗ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥିଲେ ତାହା ପରପଦରେ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ତ ଅଧି ଉପସର୍ଗ ପୂର୍ବ ପଦରେ ଅଛି, ଗ୍ରାମ ଶବ୍ଦ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ଅର୍ଥରେ ଆମେ ତାକୁ ବୁଝିବା। ଗ୍ରାମେ ଇତି, ଗ୍ରାମ ଶବ୍ଦର ସପ୍ତମୀ ଏକବଚନ ରୂପ ହଉଛି ଗ୍ରାମ। ସେମିତି ଅଧିହରି, ଏ ପଦଟି ଆମେ ଅଧି ଶବ୍ଦ ପୂର୍ବ ପଦରେ ଅଛି, ହରି ଶବ୍ଦର ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ଏକବଚନ ହଉଛି ହରଉ। ତ ଏଠି ହରଉ ଇତି, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ବୁଝିବା ଅଧି ଉପସର୍ଗ ଲାଗିଥିଲେ। ପୂର୍ବ ପଦରେ ଆ ଉପସର୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାବତ୍ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଯାବତ୍ ଅର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଏଇ ଅର୍ଥରେ ଆମେ
ଆ ଉପସର୍ଗ ଲଗେଇ ଥାଉ। ଯେମିତି ଆମରଣ କହିଲେ ମରଣ ଯାବତ୍, ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁ ଆମେ ବୁଝିଲୁ। ସେମିତି ଆଜୀବନ କହିଲେ ଜୀବନ ଯାବତ୍, ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେମିତି ଆକୁମାରୀ ହିମାଚଳ, କୁମାରୀ ହିମାଚଳ ଯାବତ୍ କହିଲେ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହିମାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ଜାଗା ତାକୁ ଆମେ ବୁଝିଲୁ। ତ ଆ ଉପସର୍ଗ ଏଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଛୁ। ପୂର୍ବ ପଦରେ ବ୍ୟବହୃତ ସ ସାଦୃଶ୍ୟ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝଉଛି, କହିଲେ ସମାନତା। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଖିବା। ସିଂହ ସଚିତ୍ରଂ ପ୍ରତିଭାତି, ସଚିତ୍ରଂ କହିଲେ ଚିତ୍ରସ୍ୟ ସାଦୃଶ୍ୟ, ଚିତ୍ର ଭଳିଆ, ସିଂହଟା ଚିତ୍ର ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଏଠି ସଚିତ୍ରଂ ଚିତ୍ରସ୍ୟ ସାଦୃଶ୍ୟମ ହେଲା ତାର ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ଭକ୍ତ ଈଶ୍ୱରେ ସହରି ଅନୁଭବତି, ଭକ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ହରିଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ହରିଙ୍କର ସାଦୃଶ୍ୟ। ସହରି ହରେ ହେ ସାଦୃଶ୍ୟ, ହରିଙ୍କର ସାଦୃଶ୍ୟ, ଘରେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ଏକବଚନର ରୂପ ହେଇଛି। ତ ହରିଙ୍କର ସମାନତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖୁଛି, ଅନୁଭବ କରୁଛି। ତ ଏଇ ଅର୍ଥରେ ଆମେ ସ ବ୍ୟବହାର କରିଛୁ। ପୂର୍ବ ପଦରେ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ରତି ଉପସର୍ଗ ବିପ୍ସା ବା ପଦର ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତିକୁ ବୁଝାଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ ପଦକୁ ଆମେ ଲେଖିବାକୁ ଚାହିଁଥାଉ, କହିବାକୁ ଚାହିଁଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରତି ଉପସର୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଯେମିତି ଭିକ୍ଷୁ ପ୍ରତି ଗୃହମ୍ ଭିକ୍ଷତେ, ପ୍ରତି ଗୃହମ୍ କହିଲେ ତାର ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ କଲେ ଆମେ କହୁଛେ ଗୃହମ୍ ଗୃହମ୍, ନହେଲେ ଗୃହେ ଗୃହେ ମଧ୍ୟ ହବ। ତ ଏଠି ପ୍ରତି ଉପସର୍ଗ ବିପ୍ସା ଅର୍ଥରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। ସେମିତି ପ୍ରତିଦିନମ୍ କହିଲେ ଦିନମ୍ ଦିନମ୍, ନହେଲେ ଦିନେ ଦିନେ ବି ହବ। ପ୍ରତିଦିନମ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଗଚ୍ଛ। ତ ଏଠି ବିପ୍ସା ଅର୍ଥରେ ପ୍ରତି ଉପସର୍ଗ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। ଅକ୍ଷି ଶବ୍ଦ ସମାସ ବିଧି ସମୟରେ ଅକ୍ଷରେ ପରିଣତ ହେଇଥାଏ। ଯେମିତି ଆମେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ମାଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷମ୍ ଅପଶ୍ୟତ୍, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ମତେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଦେଖିଥିଲି। ତ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପଦଟା ଆମେ ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ କଲା ବେଳକୁ ତାକୁ ଅକ୍ଷି ପ୍ରତି କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାର ସମାସ ହେଲା ବେଳକୁ ସେ ଅକ୍ଷି ଶବ୍ଦଟା ଅକ୍ଷ ହେଇଯାଉଛି। ପ୍ରତି ଏପଟେ ଉପସର୍ଗ ଲାଗିଲା, ଆଉ ଅକ୍ଷି ଶବ୍ଦଟା ଅକ୍ଷ ହେଇଗଲା। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷମ୍ ତାର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଅକ୍ଷି ଶବ୍ଦ ଅକ୍ଷରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ତ ସେମିତି ଏଠି ଅକ୍ଷି ଶବ୍ଦ ଆଉ ରହିଲାନି, ସେଟା ଅକ୍ଷ ହେଇଗଲା। ପ୍ରତି ଅକ୍ଷମ୍ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷମ୍ ଏଭଳି ଭାବରେ ହେଲା। ସେମିତି ଦୁର୍ଜନଃ ପରୋକ୍ଷଂ ନିନ୍ଦତି, ଅକ୍ଷଣୋଃ ପରମ୍ ପରୋକ୍ଷମ୍, ଅକ୍ଷଣୋଃ ପଶ୍ଚାତ୍ ଅନ୍ୱକ୍ଷମ୍, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହେଇଥାଏ। ଅକ୍ଷି ଶବ୍ଦ ଅକ୍ଷି ଆଉ ନ ରହିକିରି ସେଟା ଅକ୍ଷ ହେଇଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ସମାସ କରିଦଉ, ସମସ୍ତ ପଦରେ ଅକ୍ଷ ହେଇଯାଏ। ନଦୀବାଚକ ପଦର ସମାହାର ହେଲେ ତାହା ଦ୍ୱିଗୁ ସମାସ ନ ହୋଇ ଅବ୍ୟୟୀଭାବ ସମାସ ହୋଇଥାଏ। ସମାହାରେ ଦ୍ୱିଗୁ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଯେତେବେଳେ ସମାହାର ଲେଖା ହଉଛି ମାନେ ପିଲାମାନେ ନିହାତି ଦ୍ୱିଗୁ ବୋଲିକିରି ସେଠି ଲେଖିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ନଦୀବାଚକ ପଦର ଦ୍ୱିଗୁ ସମାସ ହୁଏ ନାହିଁ, ତାହା ଅବ୍ୟୟୀଭାବ ସମାସ ହିଁ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ନଦୀର ସମାହାର ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି ମାନେ ସେଟା ଅବ୍ୟୟୀଭାବ ସମାସ ବୋଲିକିରି ଲେଖିବ। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ଉତ୍ତର ଭାରତେ ପଞ୍ଚନଦମ୍ ଅସ୍ତି, ପଞ୍ଚନଦମ୍, ତ ତାର ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ ଆମେ କରୁଛେ ପଞ୍ଚାନାଂ ନଦୀନାଂ ସମାହାର। ତ ସମାହାର ଦେଖିଲା ମାନେ ପିଲା କହିବେ ଦ୍ୱିଗୁ ବୋଲିକିରି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦ୍ୱିଗୁ ସମାସ ନୁହେଁ, ଯେହେତୁ ନଦୀ ଅଛି, ନଦୀର ସମାହାର, ତେଣୁ ଇଏ ଅବ୍ୟୟୀଭାବ ସମାସ। ସେମିତି ପ୍ରୟାଗେ ତ୍ରିଗଙ୍ଗଂ ବିରାଜତେ, ତ୍ରିଗଙ୍ଗଂ କହିଲେ ତିସୃଣାଂ ଗଙ୍ଗାନାଂ ସମାହାର। ତ ଏଠି ତିନୋଟି ଗଙ୍ଗାର ସମାହାର ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଉଛି। ସମାହାର ଦେଖିଦେଲା ମାନେ ଦ୍ୱିଗୁ ଲେଖିବ ନାହିଁ, ସେଇଠି ଅବ୍ୟୟୀଭାବ ସମାସ ବୋଲିକିରି ଲେଖିବ। କାହିଁକି ନା ନଦୀବାଚକ ପଦର ସମାହାର ହେଲେ ସେଠି
ଦ୍ୱିଗୁ ସମାସ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେଠି ଅବ୍ୟୟଭାବ ସମାସ ହିଁ ହେଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଅବ୍ୟୟଭାବ ସମାସ ବିଷୟରେ ପଢିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓରେ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ପଢିବା। ଗୁରୁମା କ୍ଲାसेସ୍ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ତମେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କର। ଯଦି ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଉପକାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ ସେୟାର କର। ମୋତେ ଯଦି କିଛି ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ପଚାର। ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନରେ କ୍ଲିକ୍ କର। ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼। ଭଗବାନ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ।